नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या ज्ञानदीप विद्यालयामध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. स्टँडर्ड 9th सब्जेक्ट इंग्लिश युनिट 4 लेसन नंबर 4.2. Today we are going to learn of this new lesson 4.2 reading works of art means कलाकृतींचा आढावा. So that, hello students, first para. Sayyid Haidar Raja, popularly known as Raja, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings. And so are the colors blue and orange. You will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict the lifelike human figures of copies or scenes from his environment. His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी कलाकृतीचा आढावा घेत असताना सय्यद हैदर रजा हे एक आपले प्रख्यात भारतीय कलाकार होऊन गेले होते. ते रजा या नावाने लोकप्रिय होते. सर्वसाधारण सामान्य भौमितिक आकार, वेधक रंगसंगती, आकर्षक रचना ही त्यांच्या पेंटिंगची काही वैशिष्ट्ये आहेत. आणि त्याचप्रमाणे निळा आणि केशरी हे दोन रंगही त्यांच्या जवळपास सर्वच चित्रांमध्ये या दोन रंगांचा वापर केलेला तुम्हाला दिसून येईल. त्यांची कुठलीही चित्रे सजीव, मानवी आकृती किंवा सभोवतालच्या देखाव्यांचे दर्शन घडवित नाहीत. त्यांची चित्रे ही ॲब्स्ट्रॅक्ट मीन्स अमूर्त या रंगकृतींच्या शैलीत मोडणारी आहेत. अशी चित्रे बाळांनो कोणत्याही बाह्य घटकांनी प्रभावित झालेली नसतात. कोणताही कलाकार आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात डोकावून पाहतो, त्यातून ते साकार होतात. ही चित्रे वर्तुळ, त्रिकोण, चौकोन, आयत, रेषा, टिपके यासारख्या आकारानुसार यांच्या वैविध्यपूर्ण रचनात्मक मांडणीतून तसेच अनेकविध रंग आणि आकर्षक रंगसंगती, जागेचे काही ठिकाणी सुयोग्य संतुलन साधणे आणि काही ठिकाणी बाळांनो असमतोल निर्माण करणे यासारख्या प्रभावी तंत्रांचा वापर करून या ठिकाणी तयार केली जातात. विद्यार्थी मित्रांनो, अनदर पॅरेग्राफ. Raja found his paintings through his study of Indian art and its heritage, color, context and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with his viewers as much as Raja's do. बाळांनो, भारतीय कला आणि तिचा वारसा, सांस्कृतिक संदर्भ आणि तत्त्वज्ञान यांच्या अभ्यासातून रझा यांनी आपली चित्रे कलाकृती शोधली. आपल्या चित्रकलेचा शोध लागला. त्यांच्या चित्रामधून एकाच वेळी शांतता आणि सजीवता या दोन्हीचे उत्सर्जन होत आहे असं मला वाटते. त्यांची चित्रे पाहून एक खूप गहन विचार यातून मांडलेला आहे हे आपल्याला जाणवते. रझांची आहेत तशी खूप कमी ॲब्स्ट्रॅक्ट चित्रे असतात जी अशा प्रकारे रसिकांशी संवाद साधू शकतात. Raja was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. Later he went to France to study art. After a few years he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. He was honored with all the 3 Padam awards. Padam Shri, Padam Bhushan and Padam Vibhushan.
With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the Bindu or point came to be the core of his paintings. He described his work in these words: "My work is my own inner experience, an element with my mysteries of nature, and from which is expressed in color, line, space and light." विद्यार्थी मित्रांनो, मध्य प्रदेशातील एका लहानशा गावात रजा यांचा जन्म झाला. वयाच्या 12व्या वर्षापासूनच त्यांनी चित्रकलेला सुरुवात केली होती. त्यांनी नागपूरच्या चित्रकला महाविद्यालयातून आणि नंतर मुंबईच्या जे स्कूल ऑफ आर्ट्स येथून कला विषयाचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर कलेचे शिक्षण घेण्यासाठी ते फ्रान्सला गेले. बाळांनो, काही वर्षानंतर त्यांनी फ्रान्स येथे स्थायिक व्हायचं ठरवलं होतं. त्यांची पत्नी फ्रेंच आहेत. त्यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळालेले आहेत. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे तीनही पद्म पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहेत. या सर्व पुरस्कार आणि सन्मानाबरोबरच त्यांची चित्रे आध्यात्मिक, तात्विक मार्गही चोखाळत धुंडाळत होती. हळूहळू बिंदू म्हणजे ठिपका हा त्यांच्या चित्रांचा केंद्रबिंदू झाला आणि त्यांच्याच शब्दात त्यांनी केलेले त्यांच्या चित्रांचे वर्णन असे: "माझी कलाकृती ही माझी आंतरिक अनुभूती आहे आणि निसर्गातील गूढता व त्यांची अनेक रूपे त्यांच्याशी असलेलं माझं नातं चित्रातील रंग, रेषा, अवकाश आणि प्रकाश यातून व्यक्त केले जाते." Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work. His paintings, Raja had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23 July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. विद्यार्थी मित्रांनो, कलाकारांचे विचार शब्दातून व्यक्त होतात तेव्हा ते कधीकधी खूप क्लिष्ट किंवा गुंतागुंतीचे वाटतात. त्यांच्यासाठी त्यांची चित्रे हेच त्यांचे संवादाचे प्रभावी माध्यम होते. रजा अतिशय सर्जनशील होते. त्यांची चित्रे खूपच बोलकी व्यक्त होणारे असतात. अशा असामान्य रचना रेखाटणाऱ्या या थोर कलाकाराने आपल्या संवेदनशील कलाकृतीचा वारसा रेषा व रंगांच्या असामान्य अलौकिक रचनांच्या माध्यमातून मागे ठेवत 23 जुलै 2016 रोजी वयाच्या 94व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. Gaunt art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involves natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gaunt art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. विद्यार्थी मित्रांनो, गौंड कला ही मुख्यत्वे करून मध्य भारतात दिसून येते. पूर्वीच्या काळी लोक त्यांच्या घराच्या मातीच्या भिंतीवर चित्रे चितारतात. रंग तयार करण्याची आणि विविध माध्यमे वापरण्याची आपल्याला नैसर्गिक तंत्रे पद्धती बऱ्याचशा लोककलामध्ये दिसून येतात. ही तंत्रे पद्धती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सहजगत्या सपूर्द केल्या जातात. गौंड कला ही देखील याला अपवाद नाही. सुरेख चित्रांनी सजवलेले एखादे घर आनंददायी वातावरण निर्माण करते. त्याचप्रमाणे आपण जे पाहतो ते नोंदवून आणि जतन करून ठेवण्याचे कला हे एक प्रभावी माध्यम आहे. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. That is why creating folk art is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that pictures drawn this way or the other can look equally beautiful.
What a deep thought this art conveys and so easily. बाळांनो, लोककलामध्ये तुम्ही स्वतःच आपला कॅनव्हास तयार करता. एक असा पृष्ठभाग ज्यावर तुम्ही चित्र रेखाटणार असता आणि ज्यात रंग भरणार असता. म्हणूनच लोककला निर्मिती हा एक अतिशय समृद्ध करणारा एक अनुभव असतो. ही समृद्धता त्यांनी निवडलेल्या माध्यमामधून दिसून येते. पूर्वीच्या काळी रंग तयार करण्यासाठी झाडांचे, पानांचे, झाडांच्या सालींचे, फुलांचे, फळांचे, अर्क आणि रस तसेच कोळसा आणि गाईचे शेण यासारख्या अनेक नैसर्गिक गोष्टींचा उपयोग केला जात असे. वर्षानुवर्षे विविध रंग, विविध पोत आणि आकार वापरले जात, ज्यामुळे कलेला एक प्रकारचे सुबोध सुलभ रूप प्राप्त होत असे. त्यामुळे या चित्रांकडे पाहिल्यावर असे वाटते की ती या न त्या कोणत्याही प्रकारे काढली तरी ती तितकी सुंदर दिसतात. किती गहन विचार या कलाकृती मांडतात आणि तेही किती सहजतेने. In the gown style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole pictures look lively and attractive. The designs included simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curved shapes, and circle. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. विद्यार्थी मित्रांनो, गौण ही या कलेच्या शैलीमध्ये चित्राची बाह्य रूपरेषा दर कलाकारागणिक थोडी थोडी बदलत जाते असे दिसून येते, पण त्याच्या आतील भरीव नक्षीकाम मात्र संपूर्ण चित्राला सजीव आणि आकर्षक बनवते. टिपके, सरळ रेषा, टिपक्यांच्या रेषा, गोलाकार आणि वर्तुळे इत्यादीतून निर्माण होणाऱ्या साध्या सोप्या आकारातून अनेक प्रकारची नक्षी तयार होते. विविध रंगांच्या योग्य निवडीकडे विशेष लक्ष दिले गेल्यामुळे संपूर्ण चित्राचा परिणाम अतिशय मोहक आणि सुंदर होतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण शेवटचा पॅरेग्राफ पाहूया. इन टुडेज एज ऑफ commercializations, many men have taken up gown art, but the roots of folk arts probably lied in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्यापारीकरणाच्या काळात अनेक पुरुषही गौण कला आत्मसात करू लागले आहेत, पण लोककलांची पाळेमुळे मात्र स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनातील साफसफाई, गृहसजावट, स्वयंपाकवेळी हाताळले जाणारे नैसर्गिक रंग आणि त्यांचे फुरसतीच्या वेळातील छंद यासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये रुजले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो गौण कलेचा जो लेख आहे तो लेख आबा भागवत यांनी लिहिलेला आहे. खूप छान आणि त्यांनी त्यांचं कला सादर केलेले आहे. अशा पद्धतीने आपण या पाठामध्ये गौण कला आणि कलाकृतीचा आढावा सय्यद हैदर रजा यांनी या पाठामध्ये दिलेला आहे. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.